ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ पंजाब हरियाणा हिमाचल के सीनियर प्रिंसीपल कोरेस्पोंडेंट लगातार पंकज कपाही भी साडे नाल जुड़े हुए ने। एक बार उन्हां तो भी अपडेट ले लैंदे आ। पंकज, हुण जदों जिहड़े गुनेगार ने कह सकते हैं कि जिन्हां दे चेहरे बेनकाब होए ने, हालांकि इन्हां दी पहलां भी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक बार फिर तो इन्हां दे चेहरे जिहड़े है बेनकाब होए ने। साफ तौर ते इन्हां दे रोल जिहड़े ने वो भी समझाए गए ने कि किस तरह बेअदबी कांड नूं अंजाम दिता गया। तां हुण की लगदा है कि हुण किस तरह दा नवां मोड़ अगे आवेगा कि लोग हुण की कुछ आस रख सकदे, अगे की हो सकदा है? देखो नवजोत, ये छोटे मोरे ने, सिर्फ यही ने, इन्हां दे पिछे कौन ने, इन्हां दे आका कौन सीगे, क्योंकि ये 6 लोग ही नहीं इस पूरी घटना नूं अंजाम तक पहुंचा सकते। इन्हां दे नाल कौन कौन सी, क्योंकि SIT और पंजाब पुलिस नूं सब तो वड्डी दिक्कत ये हुई है कि महिंदरपाल सिंह बिट्टू होरां दा जो जेल च कतल हो गया। महिंदरपाल सिंह बिट्टू कोल बहुत सारे अजिहे राज सिगे जो राज बन के रह गए ने, क्योंकि उसका कतल तो इस करके होया कि ये कहा गया कि उस जिस कतल करने वाले ने इस गल का जिक्र किया कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का बदला लिता गया, लेकिन उसके नाल बहुत सारे राज जिहड़े ने वो बहुत राजी रह चुके ने, क्योंकि महिंदरपाल सिंह बिट्टू नूं उत्तों कमांड मिलती सी। उत्तों कमांड कौन दिंदा सीगा, क्योंकि महिंदरपाल सिंह बिट्टू जिहड़ा वै वो डेरे दे अंदर कमेटी दे विच एक अहम रोल अदा करदा सी, और महिंदरपाल सिंह बिट्टू नीचे इन्हां 6 लोकां नूं 6 डेरा प्रेमियां नूं ऑर्डर दिंदा सीगा। तां अजिहे च किते ना किते इन्हां 6 डेरा प्रेमियां तो इस वेले तफ्तीश दे विच ये कोशिश की जा रही है कि इन्हां 6 नूं महिंदरपाल सिंह बिट्टू तो इलावा कौन कौन जानदा सी, किस किस दे संपर्क दे विच सी, किहड़ियां कड़ियां दे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां सारे लोकां तो पुछगिछ की जाएगी, क्योंकि तार उपर तक जाने ने। और इस बार सीधा डेरा मुखी नूं SIT हथ पाउण दी बजाए ये किंदे संपर्क दे विच सीगे उन्हां नूं रिमांड दे विच लिता जाएगा, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाएगा, और उस तो बाद अगे जिहड़ा वै वो एक्शन लिता जाएगा। और SIT को समा थोड़ा वै, क्योंकि इस पूरे मामले दे विच एक सरकार जा चुकी है, और अगर इंसाफ नहीं मिलिया तो कांग्रेस के अपने ही लीडर कह रहे हैं कि यह भी सरकार चले जाएगी। ये राहुल गांधी नूं इस गल का जिक्र करके आए हैं कि अगर अगले 2-3 महीनों के विच पूरे खुलासे नहीं होए, दोषी जिहड़े ने सलाखां पिछे नहीं पहुंचे, तो जिवें 2017 च अकाली दल की सरकार गई सी, 2022 च कांग्रेस की सरकार भी डिग सकती है। ये बकायदा तौर पर कांग्रेस के लीडर दिल्ली कह के आए ने। जी ठीक है पंकज, तुसी बने रहो साडे नाल। एक पासे ते रुख करदे न्यूज़ रूम दा गौरव शुक्ला लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। गौरव, तुसी एक्सप्लेन कर रहे सीगे, तुसी दस रहे सी कि किस तरह इन्हां सारियां दे रोल एक एक करके पूरा ब्यौरा, पूरी रिपोर्ट इस बारे जारी की जा चुकी है, एक्सक्लूसिव कॉपी भी है तुहाडे कोल। होर की लगदा है कि जदों पावन स्वरूप चोरी होए ने और बेअदबी कांड दे विचकारला जो समा है, तुसी उस बारे भी कुछ दस रहे सी? बिल्कुल उस समय का जिक्र भी, क्योंकि किथे सी पावन स्वरूप, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है SIT के सामने, यह भी एक क्वेश्चन सी। पर मैं अगे बढ़ा, 2 जिहड़े होर मुलजम ने, क्योंकि 4 का असीं जिक्र किया है, 2 जिहड़े होर मुलजम ने बलजीत सिंह ते निशान सिंह का मैं जिक्र करांगा। पर उस तो पहला यह भी एक फैक्ट है जिहड़ा तुसीं जिक्र भी कर रहे सी कि पहली SIT की इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आई उस दे विच भी तकरीबन सेम तत्थ सी। उस तो बाद यह भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट उन्हां दे वल्लों एक पूरी तैयार की गई सी इस पूरे मामले दे विच, तां उस दे विच भी बहुत ज्यादा डिटेल दे विच इन्हां गल्लां दा ही जिक्र सी। दरअसल ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ SIT ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। हालांकि गुरजीत औजला जो जिक्र कर रहे थे, भी एक फैक्ट है कि जेकर ये सब चीज़ां हुई सी तो चाहे 10 इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बैठ जान या फिर कोई SIT बना दी जाए तो 10वीं के कोल भी तत्थ सेम होंगे, पर सवाल यही है कि वो कंप्लीट किवें होएगा, कदों होएगा। खैर, मैं बलजीत सिंह का जिक्र कर रहा था कि बलजीत सिंह का इस दे विच की रोल SIT कहती है, तो इस दे विच तथ्य निकल के सामने आए हैं कि गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा पावन स्वरूप है वो कोटकपूरा लैके गया, उस दे उत्ते इल्जाम ने कि बलजीत सिंह दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। पवित्र ग्रंथ अपने घर लैके गया, पिंड सिखांवाला दे विच, सिखांवाला दे विच पावन ग्रंथ नूं रखिया गया। तुहानूं दस्सीए कि जिहड़ा बलजीत सिंह है उसदे कोल कार सी निशान सिंह दी, निशान सिंह दे कोल कार सी मारुति A स्टार, तां मारुति A स्टार गड्डी दे विच पावन स्वरूप नूं रखिया गया। यह भी लिखा गया SIT दे वल्लों जो तत्थ सामने आए ने कि स्टील बॉक्स, यानी कि जिवें अपने घरां दे विच पेटी हुंदी है, पेटी तुसीं बहुत वड्डी कह लो या फिर आपां ट्रंक कह दिंदे आ उसनूं कि ट्रंक हुंदे ने घरां दे विच, तां उस तरीके दा एक बॉक्स सी, एक डब्बा सी या एक ट्रंक सी, उस दे विच पावन स्वरूप नूं रखिया गया। इस दे उत्ते इल्जाम ने, इल्जाम यह भी ने कि उस तो बाद पवित्र ग्रंथ दे अंग जिहड़े ने प्रदीप सिंह
ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਕਾਂਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਸਟਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ 6 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਗੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਿਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸੀ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਟੀਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕੌਣ। ਜੀ ठीक है गौरव, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी वास्ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ